चौद्वार पौरपालिका सबुबले विभिन्न दुर्नीति को नहीं चर्चा रे थाए। एबे भी 1 कोटी टंकार पीडीएस मामला विजिलेंस रे अछि। अर्पण रथ घटना कुह कि विभिन्न टेंडर अनियमितता अभियोग एबे भी लोकायुक्त रे मामला रही। एबे पुणी विभिन्न वार्ड रे एलईडी लागिछि, एहाकु नै पौरपालिका तथ्य देउ नाही। समुदाय 13टी एलईडी लागिथिबा बेले सेतिरु 7टी बंद रहिछि। गोटे एलईडी रो अर्थ 17 लाख थिबा बेले एहार टेंडर प्रक्रिया को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। काउंसिलर माने अंधार रे अछंती, नगरपाल, पौरजंत्री और निर्वाही अधिकारी निष्पत्ति नेउछंती। ए एलईडी रो उत्तरदायी केही नाहंती। किछि दिन तळे गांधी छक निकट रे एक एलईडी रे अश्लील वीडियो चालुथिबार देखा जाईछि। जदि किछि अनियमितता होई नाही ताले तथ्य देउनाहंती काहेकि? अन्य पक्षर किछि सूचना अधिकार कर्मी विजिलेंस रे लिखित अभियोग करिसेंती। बारंबार दुर्नीतिर अभियोग आसिबो घटना एबे एही अंचलर बुद्धिजीवी माहौल रे चर्चार विषय पलटिछि। एबे देखिबाकू बाकी रहिला प्रशासनर निद केबे भांगुछि। विष्णुचरण परिडा, पूर्वतन पारिषद, चौद्वार म्यूनिसिपालिटी, वार्ड नंबर 1। तो मु आपण चैनल देखा पाइली सूचना अधिकारी कर्मी जो तथ्य देले ताकू आमर पौरपालिकार वाइस तो काउंटर कर सब तथ्य दि जाउछि, किंतु सी जानी नांती चौद्वार पौरपालिका तथ्य दिए नाही बोली। तारि परे मु आज आपण को तथ्य प्रदान करुछि। 17/11/2025 रे तारि परे मु तथ्य मागिथिली पीडी डुला को, किंतु कौन सी तथ्य मिलला नहीं। जो पॉइंट आज जो सोशल मीडिया देखिली से पॉइंट पर कहूँ, विजु पट्टनायक मार्केट कम्प्लेक्स रे जो स्वाधीनता दिवस पूर्व जो आमर जातीय पताका उड़ला से कहीं मुझे क्वेश्चन करी कहीं स्वाधीनता दिवस दिन अगस्ट 15 कहीं पताका उड़ी पारा नहीं। आ से जो लगी पताकार कस्ट केते तार तथ्य देले नहीं। आ जो एलईडी लगी एलईडी मु तो एबे सोशल मीडिया शुणुची जो 17 लाख बोली मुझे तथ्य मागी तार तथ्य देले नहीं। तापरे मु फास्ट अपील की गली 13/1/2026 रे तथ्य देले नहीं। जेहेतु मुझे सोशल मीडिया देखली भिसी कहते सब तथ्य देते सब आईन संगत, किंतु संपूर्ण से मिछा। सी तो अणदेखाई अच्छा सी कौन कहे तथ्य दौना जोटा कि 50 ऊर्ध्व केस सेकेंड अपील बर्तमान कमिशनर कोर्ट अच्छी। मीडिया बहुत दिन आगुरी कहते सिंडिकेट अच्छा सिंडिकेट काम कर ये जो काउंसिल तो आगामी दिन में काउंसिल पड़ला पर 14 सुधा पूजा करेंगे समस्त को, कारण से किसी जानते ना। प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक 14 एंट्रांस विजु पट्टनायक पार्क मुंड ठिया विजय ओपन नुह काउंसिल केमी पास है कौ टेंडर डकाई सी कि कम कर उद्देश्य से मुंडर अर्थ कौन सबू आगामी दिन में श्वेतपत्र तो मगाज पौरपालिका को श्वेतपत्र देवे। तापर 23 तारिख रे विभ्रांतिकर तथ्य देले 23 तारिख रे 11 मासरू मार्च मास पर्यंत फोटो नियंतु देखो कौन लिखाई जो डिस्प्ले कार्य बर्तमान सुधा संपूर्ण होना किंतु अचल पड़ी। गोटे कथा आम मागिलु केते तार मूल्य तो टेंडर डाकिल ये L1 है अर्थ तो दे कथा ये टकर L1 काम ना आपर्त कार्य सर मैंने केते मास तुम कार्य सर पूरा लुटी जहाँ सोशल मीडिया देखी पूरा लुट चलती। चौद्वार पौर इतिहास रे सबुठारु दुर्नीति बर्तमान चली जो काउंसिल ये आंकर सब सब फोटो पूजा हे माने। प्रथम कथा ये कौन एत उन्नत म्यूनिसिपालिटी लगिला जदि लगिला
କେତେ ଟଙ୍କା ତାହା ତ ଆମେ ତଥ୍ୟ ମାଇଲେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁକା ହିସାବ କରନ୍ତୁ। 11 ମାସରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଲା, 3 ମାସରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ତ ଯେତେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଲ, ଯିଏ L1 ନେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ନେଲା ଦେଇଦେବା କଥା, ସ୍ପଷ୍ଟ ସବୁ ଜାଣିବା କଥା। କରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ 3 ମାସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବିଡିଓ ବାବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଲେ, ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ଆଉ ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗଲା ପରେ ବି କୋର୍ଟକୁ ଆସିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସ କୋର୍ଟ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହିଁ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଜନସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା ମନୋଜ ସାହୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି 13ଟି 16ଟି ତାଙ୍କର ଲଗେଇଛନ୍ତି, 9ଟା ତ ଚାଲୁନି ତା ଦେହରୁ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ଗୋଟାକୁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଚାଲୁଛି ରାତିରେ ବି ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଚାଲୁନାହିଁ। ଆମର ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ସବୁ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ କେତେ, କୋଉମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚୟନ କରି ଦେଲେ କାହାକୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମାଗିଲୁ ତଥ୍ୟ RTI ଇଏ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ LED ମ୍ୟାଟର ନେଇକରି ଭିଜିଲାନ୍ସ କାଲି ହେଇଛି, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର ଆଉ ନୟାଗଡ଼। ସେମାନଙ୍କର ତ ହେଲେ ରକ୍ଷା ଅଛି, ଆଙ୍କର ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ଇଏ ପୁରା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଯାହା ହିସାବ, ମୁଁ ଯୋଉ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ସେ କହିଲେ ଦେଖିକିରି ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ହବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାଗିଲା ପରେ ତାର ସବୁ ସେ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାପରେ ଅପିଲ କଲା ପରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାର ଶୁଣାଣି ବି କଲେ ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଦେବା ତ ଦୂର କଥା, ଶୁଣାଣି ବି କଲେ ନାହିଁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ କମିଶନ କୋର୍ଟରୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟାକରେ ମିନିମମ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି 13ଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି, 13ଟା ଯଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟାକରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, 91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆମର ଅଛନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲର, ତ ସେମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମର ମାନସ ସାମଲ, ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ସୁଧେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଇଏ ଆଉ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆମର ପୌରଯନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ, ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ମିଳିଭଗତ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଏମିତି ତଥ୍ୟ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କାଲି ଗୋଟେ କମିଶନ କୋର୍ଟରୁ ଆମ ଏଇ 14 ପୌର ଜେଇ ସଞ୍ଜୟ ସାମଲ ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେରା ଯୋଉ ଏମିତି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏମିତି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10,000 ହେଇଛି। ଏମାନେ ଏ ଯୋଉ କେସଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଯାଇକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ବି ଦିଆଯିବ, ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦିଆଯିବ, ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦିଆହବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ପାର୍କ କାଗଜ ପତ୍ର କରି ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପାର୍କ ମ୍ୟାଟର ନିକଟରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ପୌରଜନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ ହେଇଛି 10,000, ଏଇ 10 ନମ୍ବର 19 ନମ୍ବର ଗୋଟେ କାମ, 10 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିହାର ଗୋଟେ କାମକୁ ନେଇ ମଗା ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ କାମ ହଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କେତେ ମିଟର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଠିକାଦାର ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ ଏଷ୍ଟିମେଟରେ ବହୁତ ଅଛି, ମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ତାର 60% କରିଛନ୍ତି, 40% ନ କରି ବିଲ୍ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଅଫିସିଆଲି ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମାଗିଲୁ RTIରେ, ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନଦେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ କଲୁ ବି, ସେତେବେଳେ ଶୁଣାଣି କଲେ ନାହିଁ। କମିଶନ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା, କମିଶନ ସେଠି ପଚାରିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଦେଲନି। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ କି କାମ ନ କରି ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ପଚାରିଲେ ତମେ ଦେଲନି କ'ଣ ପାଇଁ, ଦିଅ କୁହ, ଲିଖିତ ଦିଅ। ଇଏ ଲିଖିତ ଦେଇପାରିଲେନି, କ'ଣ କହିବି ଆଉ, କହିପାରିବେ କି ଆମେ ଆଉ ନକରି ପଇସା ଖାଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ନଦେଲେ କମିଶନ ତାଙ୍କର ପେନାଲ୍ଟି କଲେ। କମିଶନ ବି କହିଲେ ଆପଣ ତା ଆଗ ଫର୍ମକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବା କଥା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପୌରଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଲିଭଗତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ଯୋଉ ଏଇଟା କାମ ହଉଛି, ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ କଥା କହିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ, ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି, ଯେହେତୁ ଅର୍ବାନର ଲୋକାଲ ବଡିର ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ MLA, ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାରେ ହେଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବିଧାୟକ ଜାଣିଥିବେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ, ଚୌଦ୍ୱାର ପୌର ପରିଷଦର ଉପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପରିଚୟ ଦେବେ। ଅଶୋକ କୁମାର ବରାଳ, ସମାଜସେବୀ। କ'ଣ କହିବେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଉ LED ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କଟକ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ହେଇଛି, ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଯୋଉ LED ଲାଗିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଉପରେ କୁହ।
ତ ସକାଳୁ ତ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଖୋଲନ୍ତୁ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ଖୋଲନ୍ତୁ କି ଯୋଉ ପେପର ମିଡିଆ ଯାହା ଖୋଲନ୍ତୁ, ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁର୍ନୀତି 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 ବୋଲି, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ସେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏଲଇଡି ଦୁର୍ନୀତି। ଏ ଯୋଉ ଏଲଇଡି ଦୁର୍ନୀତିଟା ହେଇଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଏଲଇଡି ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, 15 ଲକ୍ଷ 17 ଲକ୍ଷ ଲାଗୁଛି। ସେଥିରେ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଅଛି ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏତେ ପଇସା ଏ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ ନିହାତି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହଉଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରି ଏର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କରି 14 ଲୋକ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯେ କଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କେତେ କିଏ କରିଛି ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ। ପୌରଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଏଥିରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଗୋଟେ କିଛି ମିଲିଭଗତ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ଏମାନେ ଯଦି ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଏଗୁରା କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି। ଆମର ଯୋଉ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ହବା କଥା? ଏମାନେ ସେଗୁରା ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଜିତିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାଟା ଏମାନେ କେମିତି ଠିକ କାମରେ ଲାଗିବ ସେଇଟା ସେ ଦେଖିବା କଥା। ଏମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି କଣ ହେଇଛି, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣା ପଡିବ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବେ ବୋଲି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଦବୁ। ନାଇଁ, ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉ ଏଲଇଡି ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ 4ଟି ଏଲଇଡି ଆମର ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି କାଉନସିଲର୍ସ ମାନେ କହିଲେ ଆମ ୱାର୍ଡରେ ବି ଏଲଇଡି ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଲଇଡି ଲାଗିଲା। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଏଲଇଡି ଲାଗିବା ପରେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଆମ ପାଖରେ କେହି ଅପରେଟର ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ଏଲଇଡି ଇନଷ୍ଟଲ କଲା ସେ ଇନଷ୍ଟଲ କଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଅପରେଟର ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଲଇଡି ଯୋଉଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯୋଉଠି ଲିଭିଗଲା, ଯୋଉଠି ଚାଲିଲାନି, ତାକୁ ଚଲେଇବ କି? ତ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଏଲଇଡି ଦେଖିବେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ ଆସୁଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ତାର ଛିଡି ଯାଇଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଟାଟା ପାୱାର ମଧ୍ୟ 2-3ଟା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କନେକ୍ସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 3 ଫେଜ କନେକ୍ସନ ନହେଲେ ଚାଲିପାରିବନି। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଇଛି 3ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌର ପରିଷଦରେ ଆମ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୌରଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯିଏ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମର ଯାହା ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ମାଗିଛୁ। ଯଦି କିଏ ଡୁପ୍ଲିକେସି କରିଥିବ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହବ, ତାହେଲେ ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଲଇଡି ଲାଗିଛି। ଏଲଇଡି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଛବିରେ ଦେଖାହଉଛି, ସାଉଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଅପରେଟର ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ଏବେ ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କରିଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯାଉ ଏ ଜିନିଷ କରେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟି ଆସିବା ପରେ ସିଏ ତାର ଯୋଉ ଆମର 13ଟି ଏଲଇଡି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ 3ଟି ହେଇନି, ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ସିଏ ତାର ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଏଲଇଡି କି ଲଗେଇବ। ଆପଣ ଲୁଣ୍ଟିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାର 2ଟା ପ୍ୟାନେଲ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏଲଇଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିତରେ ଲାଗିଛି, କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁନି କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ହେଲା ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଗିକି ଅଛି। ତ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆମର ଯିଏ ତାରା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ବା ଆମର ସେ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବାବୁ ଜଣକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ସେ ବିଶେଷ କରି ସିଏ ଏଲଇଡି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମ କୋଟେସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଏଲଇଡି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚାଲିନି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଚଳ ହେଇପଡ଼ିଲାଣି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ରଖିବା ପାଇଁ କାଉନସିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସେ ଲୋକଟି ଆସିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବ କୋଉଠି କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯତ୍ନବାନ ହେଇଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, HR ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।